إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود إن الإنسان
وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي
حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة. فليدع ناديه. سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. بسم الله الرحمن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah shadiqu wa'dil amin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lilladzina istajabu li rabbihimul husna walladzina lam yastajibu lahu law anna lahum ma fil ardi jami'aw mislahum ma'ahu laftadaw bih. Ulaika lahum su'ul hisabi wa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, khususnya cabang Masaran 1 sampai 6 dan umumnya siapa saja yang pada malam ini, para pirsawan, para pendengar yang bisa mengikuti kajian pada malam ini, marilah senantiasa kita manjatkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlalu banyak nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita ini, tapi tidak terlalu banyak orang yang tidak bisa bersyukur. Padahal kalau mau bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, tentu kami akan tambahkan nikmat. Tapi sebaliknya wala in kafartum, jika sekian banyak nikmat itu dikufuri, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya siksa itu sangat berat, sangat dahsyat.
Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan pada orang-orang yang mengikuti jejaknya sampai hari kiamat. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah beri kesempatan kita untuk mengkaji Al-Quran dan Sunnah dalam rangka untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kajian sore tadi Ustaz ngendiko warga MTA tidak hanya rajin ngaji, tapi juga harus rajin pula meyakini dan mengamalkan. Sebab orang yang mengaji, kemudian kajian itu diamalkan, seruan-seruan Allah itu diamalkan, Allah akan berjaminan diberi balasan yang lebih baik. Sebaliknya, kalau seruan-seruan Allah itu tidak dilaksanakan, ya hidupnya akan merugi. Tadi pada mukadimah sudah saya bacakan ayatnya. Mari Mas Tohir coba diulang. Surat Ra'd ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lilladzina istajabu lirabbihimul husna walladzina lam yastajibu lahu law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu laftadaw bih ulaika lahum su'ul hisabi wa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Bagi orang-orang yang memenuhi seruan Tuhannya, disediakan pembalasan yang baik. Dan orang-orang yang tidak memenuhi seruan Tuhan, sekiranya mereka mempunyai semua kekayaan yang ada di bumi dan ditambah sebanyak isi bumi itu lagi besertanya, niscaya mereka akan menembus dirinya dengan kekayaan itu. Orang-orang itu disediakan baginya hisab yang buruk dan tempat kediaman mereka ialah jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman. Dibaca nanti surat Ar-Ra'd ayat 18. Lilladzina istajabu lirabbihimul husna, bagi orang-orang yang memenuhi seruan Tuhannya disediakan pembalasan yang baik. Mari mumpung kita masih hidup, diberi kenikmatan hidup ini, tidak tahu hidup tinggal berapa hari, tinggal berapa bulan, tinggal berapa tahun, bahkan tinggal berapa jam lah, kita tidak ngerti. Mari seruan-seruan Tuhan yang sudah kita kaji ini kita laksanakan, akan diberi pembalasan yang baik, baik di dunia maupun di akhirat. Sebaliknya walladzina lam yastajibuna lahu, orang-orang yang tidak memenuhi seruan Tuhannya, lau anna lahum ma fil ardi jami'a wa mislahu ma'hu laftadaw bih. Sekiranya mereka mempunyai kekayaan sepenuh bumi ditambah sebanyak itu lagi, karena tidak memenuhi seruan Tuhan kan akan mendapatkan siksa. Maunya dia mau menebus siksa itu karena dia orang kaya, mempunyai kekayaan sepenuh bumi ditambah sepenuh bumi lagi. Tidak bisa.
ulaika lahum su'ul hisab, bagi mereka adalah perhitungan yang buruk. Wa ma'wahum jahannam, tempat mereka neraka jahanam. Wa bi'sal mihad, jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kediaman. Lah kalau orang tidak ngaji bagaimana bisa memenuhi suruhan Allah? Ngaji saja tidak. Maka bagi kita yang ngaji, mari bersyukur setelah kajian ini difahami, mari seruan-seruan yang ada itu dilaksanakan. Dilaksanakan tentunya dengan ikhlas. Dengan ikhlas. Kalau tidak mau memenuhi seruan Tuhan, baik dia itu mereka itu mengaji atau tidak, siapa saja yang tidak memenuhi seruan Tuhan, sampai digambarkan walaupun kekayaan sepenuh bumi ditambah sebanyak itu lagi, tetap jatah mereka adalah neraka jahanam. Ancaman mereka adalah neraka jahanam. Dan jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kediaman, tempat kembali. Inilah kalau orang memenuhi suruhan Tuhan, orang itu akan beruntung. Yang tidak memenuhi suruhan Tuhan, ya orang itu pasti akan sengsara. Allah anugerahkan kepada manusia itu punya akal, berpikirlah. Hidup ini hanya sekali, seruan-seruan Tuhan dilaksanakan. Maka yang tidak memenuhi seruan Tuhan itu biasanya dikatakan orang kafir. Baik kafir itu kafir terus terang atau kafir tersembunyi, namanya munafik itu kan kafir. Tapi kafir ditutup dengan iman. Hatinya kafir. Kafir terang-terangan memang dia menolak seruan ini. Maka di ayat lain dikatakan surat Maidah 36 yang baleni Mas. Innalladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'aw mislahu ma'ahu liyaftadu bihi min su'il adzabi yaumil qiyamati ma tuqbila minhum. Di sana disebutkan orang yang tidak memenuhi seruan Tuhan orang kafir. Surat Al-Maidah ayat 36. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'a wa mithlahu ma'ahu liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamati ma tuqbila minhum wa lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang kafir, sekiranya mereka mempunyai apa yang di bumi ini seluruhnya dan mempunyai yang sebanyak itu pula untuk menebus diri mereka dengan itu dari azab hari kiamat, niscaya tebusan itu tidak akan diterima dari mereka dan mereka beroleh azab yang pedih. Di sini ditunjukkan kafirnya, tapi di surat Ra'ad tadi orang yang tidak memenuhi seruan Tuhan. Siapa itu? Ya orang kafir. Hampir sama, hampir senada. Kalau dia itu kafir di dunia kaya raya, hartanya melimpah ruah. Apa yang tidak mewah? Rumah mewah, kendaraan mewah. Tapi tidak memenuhi seruan Tuhan hidupnya ini. Setelah mati maunya menebus, padahal malam Rabu saya sampaikan, orang kaya itu kekayaannya kalau mati tidak akan dibawa.
Kalau orang punya ilmu, ilmunya akan dibawa sampai di kubur sana. Itu pun kalau bisa dibawa untuk menebus siksa Allah tidak bisa. Jadi di surat atau orang yang tidak mau memenuhi surat Tuhan. Di surat Maidah dipertegas itu orang kafir. Lah orang kafir adalah orang yang menganiaya dirinya sendiri. Orang tersiksa bukan Allah menyiksa kok. Wa ma rabbuka bidzallamil lil abid. Allah tidak pernah berbuat aniaya kepada hambanya, tidak pernah. Hanya manusia sendiri itulah yang menganiaya dirinya sendiri. Sehingga di ayat lain, orang yang tidak memenuhi suruhan Tuhan adalah orang kafir. Orang kafir adalah orang yang mendolimi dirinya sendiri, orang dolim. Dibaca surat Zumar. Surat Zumar. Ayat 48. Surat Zumar. Zumar, surat 39 ayat 48. Surat Zumar ayat 49. Wa badalahum sayyi'at 48. Surat Zumar surat ke-39 ayat 48. Iya. Wa badalahum sayyi'atu Atasnya. Atasnya, Mas. ma kanu bihi yastahzi'un. Ayat berapa itu? 48. Atasnya, 47. Dan jelaslah bagi mereka akibat buruk dari apa yang telah mereka perbuat, dan mereka diliputi oleh pembalasan yang mereka dahulu selalu memperolok-olokkannya. Akibat buruk karena apa? Karena dolim. Ayat di atasnya. Ayat 47-nya. Walau anna lilladzina zalamu ma fil ardi jami'a wa mithlahu ma'ahu laftadau bihi min su'il adzabi yaumal qiyamah wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Lanjut 48. Dan sekiranya orang-orang yang zalim mempunyai apa yang ada di bumi semuanya, dan ada pula sebanyak itu besertanya, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan itu dari siksa yang buruk pada hari kiamat, dan jelaslah bagi mereka azab dari Allah yang belum pernah mereka perkirakan. Terus. Wa badalahum sayyi'atu ma kasabu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Dan jelaslah bagi mereka akibat buruk dari apa yang telah mereka perbuat, dan mereka diliputi oleh pembalasan yang mereka dahulu selalu memperolok-olokkannya. Ya ini. Jadi di surat Ra'd itu orang yang tidak memenuhi seruan Tuhan. Orang yang tidak memenuhi seruan Tuhan, orang kafir. Orang kafir adalah orang yang menganiaya dirinya sendiri. Walau anna lilladzina dzalamu ma fil adi jami'a wa mislahu ma'hu laftadau bihi min su'i adzabi yaumal qiyamati ma tuqbila minhum. Sekiranya orang dolim itu kaya, dia mempunyai kekayaan sepenuh bumi, ditambah sebanyak itu lagi, tapi hidupnya tidak memenuhi seruan Tuhan, laftadau bih yaumal qiyamah, maunya dia akan menebus dirinya dari siksa Allah dengan kekayaan sepenuh bumi ditambah sebanyak itu lagi. Tidak bisa.
Maka hidup itu mau membanggakan apa toh? Apa yang mau dibanggakan? Oleh karena itu, kembali pada surat Ra'd. Kembali pada surat Ra'd ayat 19. Surat Ar-Ra'd ayat 19. Afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma innama yatadzakkaru ulul albab. Adakah orang yang mengetahui bahwasanya apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu benar sama dengan orang yang buta? Hanyalah orang-orang yang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran. Nah, ini digambarkan khususnya pada orang-orang yang ngaji ini. Afama ya'lamu annama unzila ilaika mir rabbikal haq. Adakah orang-orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan Tuhan kepadamu dari Tuhanmu itu benar? Kaman huwa ama, apa seperti orang yang buta? Jadi orang yang tidak mengerti kebenaran, tidak mau ngaji sehingga tidak mengerti kebenaran digambarkan orang buta. Yang ngaji itu yang melihat. Apa sama orang yang melihat dengan orang yang buta? Lebih jelas lagi digambarkan di surat Hud ayat 24. Mathalul fariqaini kal a'ma. 24. Iya. Surat Hud ayat 24. Mathalul fariqaini kal a'ma wal asammi wal basiri was sami' hal yastawiyani mathala afala tadzakkarun. Perbandingan kedua golongan itu, yakni orang kafir dan orang-orang mukmin, seperti orang buta dan tuli dengan orang yang dapat melihat dan dapat mendengar. Adakah kedua golongan itu sama keadaan dan sifatnya? Maka tidakkah kamu mengambil pelajaran daripada perbandingan itu? Nih, orang yang ngaji mesti mengerti seruan-seruan Allah. Yang tidak mau ngaji ya tidak akan ngerti. Orang yang mengerti kebenaran seruan-seruan Allah ini orang-orang yang beriman. Masalul fariqaini kal a'ma wal asami wal basiri was sami hal yastawiyani, masalah perbandingan orang-orang yang kafir dengan orang-orang yang mukmin itu seperti orang yang buta dan tuli dibandingkan orang yang melihat dan mendengar. Apa sama? Hal yastawiyani, masalah apa ada golongan itu sama. Ya, ditujukan utamanya pada kita yang ngaji ini. Apa sama? Orang ngaji dengan yang tidak ngaji kan beda. Orang yang berusaha mengetahui kebenaran dari Tuhannya mau ngaji seperti orang melihat. Yang tidak mau mengerti kebenaran itu orang buta. Yang mau ngaji bisa mendengar, yang tidak mau ngaji tuli. Apa sama? Hal yastawiyani, masalah apa dua golongan itu sama?
Apa kamu tidak berpikir? Setelah ayat 18, ayat 19 Ra'ad ini supaya kita berpikir. Orang yang sudah mengaji, mengerti kebenaran dari Tuhannya, berbeda dengan mereka yang tidak mau ngaji, berbeda. Innama yatadzakkaru ulul albab. Hanya orang-orang yang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran. Siapa tahu orang berakal? Kembali Mas, surat Ra'ad. Ayat 20. Siapa orang berakal itu? Jadi kalau di surat Shad juga begitu. Kita pun anzalnahu ilaika mubarakul yadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Ini sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah. Yadabbaru ayati supaya diperhatikan tiap ayat-ayatnya. Dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang berakal. Siapa orang yang berakal itu? Mari dilanjutkan surat Ra'ad. Ar-Ra'ad ayat 20. Alladzina yufuna biahdillahi wa la yanqudhunal mitsaq. Yaitu orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merusak perjanjian. Tuh, pertama, orang yang berakal itu alladzina yufuna biahdillahi wa la yanqudhunal mitsaq. Orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merusak janji itu. Jadi manusia sudah berjanji kepada Allah. Kalau orang yang berakal, janjinya tidak akan dirusak. Sebab di alam arwah sana, di alam kandungan sana, ketika di kandungan sudah mulai ruh dimasukkan pada jasad itu, disitulah sudah ada pernyataan janji. Dengan baca Mas, surat Ra'ad 172. Surat Al-A'raf ya, bukan Ra'ad, surat Al-A'raf. Al-A'raf. Surat Al-A'raf. Al-A'raf 172. Ya. Quran surat Al-A'raf ayat 172. Wa id akhadha rabbuka min bani Adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, yakni keesaan Tuhan. Nah, ini. Waktu di alam kandungan, kita sudah berjanji, alastu birabbikum. Bukankah aku itu Tuhanmu?
Waktu itu kita menjawab, qalu bala syahidna. Mereka berkata, saya menjadi saksi. Kami menyaksikan bahwa Engkau adalah Tuhanku. Maka kalau kita belajar tafsir nanti, di sana ada janji Allah ada dua. Satu, janji yang bersifat dini, syariat agama ini. Dua, janji yang bersifat fitri. Janji agama ini merupakan kesanggupan kita setelah kita hidup di dunia ini mau melaksanakan seruan-seruan Allah tadi. Baik itu seruan wujudnya perintah atau larangan atau anjuran. Ini janji agama. Dan amanah-amanah semacam ini pernah ditawarkan kepada selain manusia. Tapi makhluk lain tidak sanggup kok untuk menerima janji amanah semacam ini, tidak sanggup. Yang sanggup ya manusia ini. Setelah sampai di dunia lupa. Tapi Allah itu kan Maha Kasih Sayang. Karena manusia lupa, maka Allah mengutus Nabi dan Rasul untuk mengingatkan. Sehingga di akhir surat A'raf 72, antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Agar pada hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini kesaksian Tuhan, keesaan Tuhan. Karena Allah mengutus Nabi Rasul untuk mengingatkan. Mengingatkan bahwa kamu manusia dulu pernah berjanji kepada Allah. Kalau istilahnya di surat Ahzab itu, kamu sanggup melaksanakan amanah Allah. Makhluk lain tidak sanggup. Yang baca Mas, surat Ahzab sebelum terakhir itu. (10:2). Surat Al-Ahzab ayat 72. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina an ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan. Allah mengemukakan amanat itu kepada langit, bumi, gunung. Mereka semua tidak sanggup lah
khawatir tidak bisa mikul amanah itu. Wa hamalahal insan, dan amanah itu akhirnya manusia yang sanggup. Maka akhir ayat, innahu kana dzaluman jahula, sesungguhnya manusia itu amat dolim dan bodoh. Maka orang yang tidak melaksanakan amanah kan dolim. Seperti tadi orang yang tidak mau memenuhi suruhan Tuhan dolim. Inilah janji alladzina yufuna bi ahdillahi wala yanqudunal mitsak. Orang yang berakal itu orang yang memenuhi janji Allah. Ada janji yang bersifat agama, juga ada janji bersifat fitri. Seperti diberi akal pikiran ini harus digunakan. Tapi banyak manusia tidak menggunakan akal pikirannya. Banyak. Maksudnya menggunakan adalah untuk menggunakan berpikir. Dulu kami manusia dari mana? Sampai di dunia untuk apa dan besok akan kemana? Nah, orang yang tidak menggunakan akal pikirannya, panca inderanya untuk berpikir tentang hidup ini, sama nanti. Juga tempatnya walaqad darokna li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Makan isi kebanyakan jahanam itu kebanyakan manusia dan jin yang bagaimana lahum qulubun la yafqahuna biha, diberi hati tidak pernah digunakan untuk memahami tentang ayat-ayat Allah. Baik ayat itu yang ayat sifatnya kauniyah atau kauliyah. Ayat kauniyah sudah cukup kok membuat manusia itu kenal pada Allah. Baru sekarang ini virus corona. Mau apa manusia? Sudah cukup berantakan. Ekonominya, kesehatannya, ini pun belum buka kok. Belum buka hatinya, akalnya. Ini ayat. Berpikirlah. Bisa memangkas kesombongan yang begitu terpangkas. Ayo mau apa kamu? Baca Mas surat. A'raf 1179 walaqad darokna li jahannam. Ya. Surat Al-A'raf ayat 179. Walaqad darokna li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Ini termasuk tidak memenuhi janji Allah.
Diberi akal, panca indera, hati tidak digunakan. Sehingga hidupnya seperti binatang ternak, bahkan lebih jahat lagi dari binatang ternak. Kalau orang yang berakal, alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq. Janji Allah itu dilaksanakan dan tidak akan dirusak. Kalau orang yang tidak berakal, janji tidak dilaksanakan, bahkan dirusak. Kembali surat Ra'd. Ciri selanjutnya orang yang ulul albab. Satunya. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Nih selanjutnya ciri orang yang punya akal. Alladzina walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan untuk dihubungkan. Walladzina yasiluna ma amara bihi ayyusholah. Jadi apa yang diperintah Allah untuk disambung atau dihubungkan harus dihubungkan. Apa itu antara lain? Antara lain yang harus dihubungkan itu misalnya sholat. Sholat itu sambung menyambung. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya terus. Di pengakuan di saudara kita yang belum ngaji dulu telah ngaji. Dulu sebelum ngaji sholatnya bolong-bolong. Setelah ngaji sholatnya bisa rutin. Kerasulan. Rasulullah sambung menyambungจากNabi Adam sampai Nabi Muhammad. Kalau orang yang punya akal tidak mau beda-bedakan. Lain dengan Bani Israel saya sampaikan pada malam Rabu itu. Mereka tidak mau mengakui kenabian Muhammad. Karena apa? Kedengkian. Karena kedengkian. Apa yang harus dihubungkan lagi? Silaturahim. Jangan beda pendapat, beda mazhab, beda paham, sudah benci-benci bahkan saling memusuhi. Padahal Islam mengajarkan kalau kamu tidak sepaham, tidak sependapat, toh masih saudara kita dalam Islam. Harus ukhuwah Islamiyah. Kalau tidak sama agama, masih orang Indonesia ya ukhuwah watoniyah. Mari saling menghormati, saling menghargai, saling tolong-menolong. Sampai manusia seluruhnya lah. Istilahnya sama dikatakan ukhuwah basyariyah. Sama-sama manusia. Asalnya dulu hanya dari Nabi Adam dan Siti Hawa. Jadi sekian banyak. Sambunglah.
saling menghargai, saling menghormati, saling menolong, saling mencintai. Ini silaturahim harus disambung. Apa yang harus disambung lagi? Ilmu harus dihubungkan dengan amal. Bahasa kasarnya wong ngaji kudu ngamalke. Wong ngaji yang ngamalke fasik. Bukan orang yang punya akal. Walladzina yasiluna ma amara bihi ayusolah. Orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, disambung. Wa yakhshawna rabbahum. Hidupnya selalu taat pada Tuhannya. Taat, takut pada Tuhannya. Merasa diawasi Allah. Apalagi kehidupan akhirat. Wa yakhafuna su'al hisab. Dan mereka takut betul hisab yang buruk nanti. Maka hati-hati dalam hidup ini. Karena amal perbuatan manusia pasti dihisab. Akan dihitung nanti. Ini orang yang berakal. Janji ditepati. Apa yang diperintahkan Allah untuk dihubungkan, disambung. Hidupnya selalu takut kepada Allah. Dan pada akhirat sana. Wa yakhafuna su'al hisab. Takut betul nanti hisab yang buruk. Itulah orang yang beriman, orang yang berakal. Jadi kalau beramal bukan kemudian dibanggakan, masih ada rasa. Di samping harap juga cemas. Apakah amal saya ini nanti oleh Allah diterima? Masih ada begitu, sehingga ada doa. Ini yang dikatakan ulul albab. Afama ya'lamu annama unzila ilaika mir rabbil haqq aman huwa a'ma innama yatadzakkaru ulul albab. Hanya orang yang punya akal yang bisa mengambil pelajaran. Terus Mas. Berikutnya. Walladzina sabaru ibtigha'a. Selanjutnya ayat 22. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbaddar. Dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya, mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka, secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik. Nih orang ulul albab. Janji ditepati. Apa yang diperintah Allah untuk dihubungkan. Hidupnya selalu takut kepada Allah. Dan kepada akhirat sana cemas. Harap dan cemas. Ayakhafuna su'al hisab. Takut pada hisab yang buruk nanti. Ayat 22, walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim.
orang yang sabar dalam mencari keridhaan Allah. Apalagi sekarang ini. Zaman sudah yarol batilah haqqa wa yarol haqqa batilah sekarang ini. Barang batal dianggap baik, barang hak dianggap batal. Maka orang yang melaksanakan ketentuan Allah dengan disiplin dan bagus malah dicemooh. Orang maksiat malah dipuja-puja sekarang. Orang melaksanakan sunnah dirintangi, dihalangi, bid'ah malah didukung. Inilah benar sabar. Nah, dalam pengertian sabar kan satu, sabar itu sabar dalam menjalankan perintah Allah. Karena perintah Allah pasti hawa nafsu tidak suka. Pasti. Kita harus mengendalikan hawa nafsu bagaimana perintah Allah yang tidak disukai hawa nafsu tetap dilaksanakan. Sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Justru larangan Allah menjadi kesukaan hawa nafsu. Kalau orang yang sabar tetap larangan Allah itu ditinggalkan. Berusahalah. Walaupun hawa nafsu kesukaannya, kalau sudah larangan Allah tidak akan saya langgar. Karena orang beriman punya keyakinan. Perintah Allah pasti membawa kepada kebahagiaan. Walaupun kadang dilihat tidak bahagia. Sering saya sampaikan, ketika Nabi mau hijrah itu suruh keluar dari rumah. Padahal rumahnya dikepung manusia. Tapi Allah perintahkan, keluar kau Muhammad. Nah, yakin. Keyakinannya bisa mengalahkan penglihatan beliau. Nabi tahu. Kalau di luar rumah itu kepung, di pagar betis manusia. Pagar betis. Tapi keyakinan yang berbicara. Telinga Nabi dengar. Di luar rumah itu banyak orang dengar. Akal mungkin tidak menerima. Gimana? Harus keluar rumah padahal mau dibunuh. Tapi yang berbicara masalah keyakinan. Tidak ada perintah Allah itu yang menyengsarakan. Survei membuktikan Nabi keluar tidak ada yang tahu. Orang beriman begitu. Sehingga bisa sabar menjalankan perintah Allah. Meninggalkan larangan Allah. Pasti berbahaya itu kalau dilanggar. Walaupun suka, walaupun senang. Tapi kalau orang yang sabar, tetap larangan Allah itu dijauhi. Yang ketiga adalah sudah taat, tidak pernah maksiat, hidupnya enggak di dunia ini, Masya Allah, serba kurang, bahkan dikatakan miskin lah. Tapi kalau orang yang sabar, lain. Jadi miskinnya orang mukmin dengan miskinnya orang kafir itu lain. Orang mukmin miskin diam. Enggak pernah teriak-teriak, bengak-bengok, sambat gersulo, keluh kesah. Enggak orang beriman. Dia pernah doa mungkin. Allahumma inna as'aluka iman kamila wa yakinan shadiqa hatta a'lama annahu la yusibuni illa ma katabtuli wa radini bima qasamtuli. Mungkin dia doa itu. Ya Allah, anugerahkan kepadaku keimanan yang sempurna dan keyakinan yang sungguh-sungguh sehingga aku mengerti apa yang menimpa padaku. Ma yusibuni, apa yang menimpa padaku? Illa ma katabtahuli, kecuali ketentuan Allah, takdir.
takdir Allah. Menerima takdir Allah senang. Menerima takdir Allah, walau takdir miskin suka dia. Waradini bima qasamtuli. Jadilah orang yang ridho terhadap apa yang kau berikan, kau bagikan kepadaku. Hidup di dunia sekali aja bagiannya dari wong miskin. Enggak, dia enggak pernah. Sabar. Dia tahu memang Allah menakdirkan miskin, maka bentuk sabar saya diam. Lain dengan orang kafir yang miskin, bengok-bengok, keluh kesah, sambat. Untuk minta perhatian manusia. Ini sabar. Udah taat, tidak pernah maksiat. Hidupnya selalu mendapat musibah. Tapi sabar. Lain-lainnya dengan orang tamak rakus. Beda. Orang yang tamak, orang yang rakus. Ya. Orang yang serakah. Dia ternyata kaya, tapi Masya Allah memperlihatkan kemiskinan. Aku yang hebat itu sahabat Ansor. Walaupun miskin, tidak punya, tetap mau berbagi dan memberi. Sampai dipuji Allah. Bacaan mas, surat Hasr ayat 9 tuh. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah wa may yuqasuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Surat Al-Hasr ayat 9. وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, yakni Ansor, sebelum kedatangan mereka, yakni Muhajirin, mereka, orang-orang Ansor, mencintai orang-orang Muhajirin kepada mereka. Kami ulangi, mereka, orang-orang Ansor, mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka, yakni Muhajirin. Dan mereka, Ansor, tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka, yakni Muhajirin. Dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ada orang sahabat Ansor itu yang miskin, tapi hebat mereka. Masih bisa mengutamakan, mendahulukan saudaranya daripada diri, padahal dirinya tidak punya. Disinilah sabda Nabi, kaya itu bukan kaya harta benda. Kaya adalah kaya jiwa. Orang yang suka memberi itulah orang yang kaya. Walaupun hartanya melimpah ruah, tapi tidak pernah dia itu memberi, malah mengharapkan bantuan pemberian orang miskin tuh. Kalau saudara ingin kaya, sukalah memberi. Kaya saudara. Ini orang hebat nih. Bayuk siruna ala anfusim walau kana bihim khososoh. Mereka mendahulukan saudaranya Muhajirin daripada dirinya. Padahal dia susah itu.
Mudah-mudahan kita termasuk orang yang hebat ini. Walaupun tidak ada, tapi masih berusaha untuk memberi dan berbagi. Inilah sabar. Sabar dalam menjalankan perintah Allah. Sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Sabar sudah kita taat, tidak pernah mati. Hidupnya dalam keadaan kena musibah. Musibah sakit, musibah miskin, musibah. Tapi masih bisa dia memberi. Bisa berbagi masih bisa. Wa kamu sholatnya dijaga. Diperhatikan betul. Berusaha sholat awal waktu. Bahkan akhir brosur ini kan tentang sholat sunnah. Ditambah sholatnya sunnah. Wa anfaku mimma razaqnahum sirra walaniyah. Ini selalu berinfak baik secara siron, secara sir, walaniyah. Dia menginfak baik yang terang-terang atau yang sembunyi. Wa yadrauna bil hasanati sayyi'ah. Hidupnya berakhlak bagus. Menolak kejahatan dengan perbuatan yang baik. Tidak pernah punya dendam. Maka Nabi mengajarkan pada kita sil mangkoto akah. Orang yang mendiamkan kamu sambung. Cara Jawa juta teko ono sik. Walaupun akan memutus nyambung dia. Fa'atiman kharamaka, beri orang yang tidak suka beri pada kamu itu. Wa'fu aman dolamaka, maafkan orang yang berbuat aniaya kepadamu. Ya akhlak bagus. Ulaika lahum uqbadar. Orang-orang itulah yang mendapat tempat kemudian tempat kesudahan yang baik, surga. Ulaika lahum uqbadar, mereka itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik, yaitu surga. Dan hebatnya orang ini tidak hanya untuk dirinya sendiri kok. Sampai keluarganya diajak semua. Itu menunjukkan orang yakin. Orang yakin pasti akan mengajak pada keluarga dan saudara-saudaranya. Tidak orang lain diucet-ucet kan beramal baik, keluarganya tidak. Ini hebatnya orang ini. Ulul albab ini. Sampai dia tuh bisa berdakwah pada keluarga, saudaranya. Sehingga dia 23 inilah mereka masuk surga bersama seluruh keluarganya. Yang baca Mas. 23. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, yaitu surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang soleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya dan anak cucunya,
sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Terus 24. Salamun alaikum bima sabaru. Saya ulangi. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Sambil mengucapkan salamun alaikum bima sabartum, maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Ini ulul albab. Jadi kebaikan yang Allah berikan tidak hanya untuk dirinya. Keluarganya dididik, kerabatnya dididik sampai digambarkan jannatu adnin. Yadkhulunaha wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Besok akan masuk surga Aden. Di situ adalah bapak-bapaknya, istri-istrinya, sampai anak cucunya. Dzurriyyah. Abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Bapaknya, istrinya, anaknya, cucu, sampai keturunannya. Tapi tidak mudah ini. Harusnya kita semua punya cita-cita, punya idaman. Kesanalah. Mari istri, anak, keluarga, diajaklah. Diajak untuk berbuat baik sebagaimana ayat dari ayat 20 sampai 23 ini. Demikian yang saya sampaikan untuk malam ini. Mudah-mudahan ayat yang kita baca memberikan hidayah kepada kita bersama. Ada kurang dan salahnya, mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.